ఎక్సైజ్ మినిస్టర్ గారు అంతే సీఎం గారే जाफरी साहब नहीं अफंडी साहब आप बात कर रहे हैं ये 3-4 बिल मिलके बात करने का है रिया साहब Sir, the bunch of 4 bills, Telangana Rights in Land and Patadar Passbook Bill, Telangana Abolition of the Post of Village Revenue and Officer Bill, Telangana Panchayat Raj Amendment Bill and Telangana Municipal Law Bill Amendment Bill have been passed by the State Assembly on Friday. On behalf of my party, I welcome these 4 bills which together bring in the new revenue setup for land administration in the state. I would like to congratulate our Honorable Chief Minister, Janab K. Chandrasekhar Rao Sahab, for bringing these landmark bills which would be help for the state population. The bill provide for the digitalization of revenue records and land transaction to simplify the registration process. We hope that the new bill will put on end and not only the land related dispute but also land encroachments. The discrimination powers of all revenue officer, including Tahsildar, RDOs and Joint Collector, will be curtailed, and the 3 type of revenue courts functioning under these officer will be abolished. 16 fast-track tribunal will be set up to resolve 16.137 pending land-related case in the state. When the bill come for the discussion in the State Assembly, our Honorable Floor Leader, Janab Akbaruddin Owaisi Sahab welcomed the bill and extended total support. He had also raised issues relating the Waqf and endowment land, such as land regularization through GO 58 and 59, layout registration, building regularization scheme, and also regularization scheme of property transaction on notarized paper. The Honorable Chief Minister Sahab has responded positively to all the issues raised by Honorable Floor Leader Akbaruddin Owaisi Sahab. We welcome the announcement by our Honorable Chief Minister Sahab for banning registration and building permission for all the Waqf and endowment properties in the state till further orders. We are thankful to our Honorable Chief Minister Sahab has assured to provide one more opportunity for regularization of land through GO number 58 and 59. He has assured that the land regularization scheme would be continued and the building regularization scheme would also be offered after the issue is cleared by the Telangana High Court. We have been demanded that the charges to be collected under the LRS and VRS are high, so far as the poor section and the lower middle classes property owners are concerned. We would request that the rate to be charges under LRS and VRS should be made affordable for the weaker section and the lower middle classes. I would like to point out here that the GHMC area has been almost 20 to 20 lakhs structured properties, out of which only about 15 lakh properties has assisted by the for property tax. That means there are almost 5 to 7 lakhs properties which are still unassessed. Most of unassessed properties include properties which may have been constructed without following legal parameters. Most of these unassessed property do not have sanction, layout or building permission, and they may also have title and unregistered sale deal. Such properties which may have been constructed without obtaining building permission from the municipal authorities also happen to have notarized title or sale deed. The number of properties in the GHMC areas do not have proper land record or linked document, or they have been built on encroached private or government land, and they have also been regularized under GO 50 and 59. We are thankful that our
Honorable Chief Minister Sahab announced that one-time opportunity would be provided for the registration for all unauthorized and unregistered properties in the urban area of a state, including GHMC, on the lines of ఫస్ట్ ఇది కదా. Sada Bainama scheme. I thank the chairman for giving me this opportunity. Thank you. పల్లా రాజేశ్వర రెడ్డి గారు. అధ్యక్ష, ఈరోజు భూమి నిర్వహణకు సంబంధించి 4 బిల్లులు అసెంబ్లీ ఆమోదం తర్వాత ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. దానిపై చర్చలో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన మీకు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ముందుగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. టీఆర్ఎస్ పార్టీగా ప్రభుత్వంగా ముఖ్యమంత్రి గారు బిల్లు మీద ఇప్పటికే చాలా చక్కగా ప్రజల భాషలో అందరికీ ఇప్పటికే చెప్పారు. గత 4-5 రోజులుగా ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పట్టణంలో, ప్రతి ఇంట్లో కూడా దీని మీద చర్చ జరుగుతున్నది. అందరూ కూడా చాలా ఒక రిలీఫ్ వచ్చిందని చెప్పేసి భావిస్తున్నారు. ఆ రిలీఫ్ మామూలు రిలీఫ్ కాదు, ఒక అవుపడని రాక్షసుడు ఎవరో చనిపోయినట్టు, లేకపోతే తమ గుండె మీద ఉన్న బండను పక్కకు తొలగించినట్లు అనేక మంది కూడా ఇలా భూమి యజమానులందరూ కూడా, లేకపోతే ఒక ప్లాట్ ఓనర్స్ వాళ్ళు కూడా ఈ రోజున చాలా మంది భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితి మనకు తెలుసు అధ్యక్ష. 2014 నుండి 2020 వరకు ఈ రోజున తెలంగాణలో వ్యవసాయక పరిస్థితి కానీ, వ్యవసాయ రంగం ఎట్లా ఉందని చెప్పేసి మనం చూసుకుంటే ఒక అద్భుతమైన ప్రగతి అనేది సాధించగలిగినాం. సమృద్ధిగా సాగునీరు వస్తున్నది. అనేక పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును 3 సంవత్సరాల్లోనే కంప్లీట్ చేసుకోవడం, వరుణుడు కూడా కరుణించడం వల్ల ఇవాళ దరిదాపుగా 5 మీటర్ల భూగర్భ జలాలు కూడా పెరగడం, వాటిని వాడుకోవడానికి దరిదాపుగా 25 లక్షల మోటార్లు ఉన్నట్లయితే, కరెంటు మోటార్లు ఒక 2 లక్షలు అన్అఫీషియల్గా ఉంటే వాటికి దరిదాపుగా 24 గంటల కరెంటు, ఉచితమైన కరెంటు, నాణ్యమైన కరెంటు ఇవ్వడం వల్ల ఇవాళ సాగునీటిలో ఇబ్బంది లేకుండా ఇవాళ ఉన్నది. అంతేకాదు ఇవాళ రైతులకు కావాల్సిన శిస్తు ఇంతకుముందు వసూలు చేసేవారు రైతుల నుండి, కానీ రైతులకి ఇవాళ పెట్టుబడి వచ్చింది. పెట్టుబడి కూడా రైతు బంధు ఇవాళ 7,200 చిల్లర కోట్లు ఇవాళ మనం ఇప్పటికే రైతులందరికీ కూడా అందజేసినాం. తద్వారా గత సంవత్సరం మనం యాసంగిలో చూసుకున్నట్లయితే ఈ రాష్ట్రంలో FCI ప్రొక్యూర్ చేసిన మొత్తం పంటలో, మొత్తం ధాన్యంలో 54% ఇవాళ తెలంగాణ ఇచ్చింది. అంతేకాదు గత 2018 నుండి 2019 తీసుకున్నట్లయితే ఆత్మహత్యలు 45% నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరోనే చెప్పింది అధ్యక్ష. అంతేకాదు ఇవాళ ఈ సంవత్సరం చూసుకున్నట్లయితే కూడా నాడు ముఖ్యమంత్రి గారు 2016లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు 1 కోటి ఎకరాల మాగాణం చేద్దామన్నారు. 2018 వస్తే 1,25,00,000 అవుతుందని చెప్పారు. కానీ ఈనాటికి ఈ రోజుకు సాగు చూసుకుంటే అధ్యక్ష 1,41,00,000 సాగు ఈ రోజున తెలంగాణలో ఇప్పటికే సాగింది. అంటే ఎక్కడి నుండి మనం ఎక్కడికి పోయినామని చెప్పేసి మనం ఖచ్చితంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. అంతేకాదు అధ్యక్ష, ఇవాళ రైతులకు సంబంధించి అనేకం ఇచ్చారు. రైతు బీమా కావచ్చు, రైతు కల్లాలు కావచ్చు, రైతు వేదికలు కావచ్చు, మెకనైజేషన్లో సపోర్ట్ కావచ్చు, విత్తనాలు ఎరువులు సమయానికి ఇవ్వచ్చు. ఇటువంటి అద్భుత కార్యక్రమాలు చేసిన తర్వాత వ్యవసాయ రంగంలో ఒక ప్రశాంతత ఉండాల్సిన పరిస్థితుల్లో కొన్ని సంఘటనలు ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసివేసినాయి. అది ఇప్పటికే భూమి విషయం చెప్పారు. అనేక మంది తెలియని వారు అనేక విషయాలు చెప్పారు. ఇవాళ 5 ఎకరాల భూమి 90% మంది పట్టాదారుల చేతిలో ఉన్నది. 10 ఎకరాలు తీసుకున్నట్లయితే 98% ఉన్నది. ఇవాళ 25 కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఓన్లీ 6,600 మాత్రమే అధ్యక్ష. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అనేక మంది పేదలు వారసత్వం ద్వారా వచ్చిన భూమి కానీ, కష్టపడి సంపాదించుకున్న భూమి కానీ వాటితోని వాళ్ళందరికీ కూడా ఇలా ప్రాణం కంటే ఎక్కువ చూసుకుంటున్నారు. ఒక విధం ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు, భూముల విలువలు పెరిగినాయి, దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ మానవ విలువలు తగ్గుతున్నాయి. ఇటువంటి సందర్భంలో దరిదాపుగా 60 లక్షల మంది వ్యవసాయదారులు ఎవరైతే వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ ఒక రక్షణ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో 3 సంవత్సరాల నుంచి దాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు. వారే చెప్పారు, తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో 2018 ఎలక్షన్లు పోయే ముందే ఈ యొక్క మహాయజ్ఞాన్ని మొదలుపెట్టారు. 3 సంవత్సరాల నుంచి వారి దగ్గరగా మాకు చూసే అవకాశం ఉన్నది, కలుస్తా ఉన్నాం. ఆ రోజునే ల్యాండ్ ప్యూరిఫికేషన్ దాని కింద
మొదలుపెట్టి దరిదాపుగా 10,500 రెవెన్యూ గ్రామాల్లో 1,450 టీములను వేసి ఒక్కొక్క టీంకి 9 నుండి 10 గ్రామాలను ఇచ్చేసి ఇప్పటికే 90% ల్యాండ్ ప్యూరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ యొక్క చట్టానికి అది ఆనాడు నాంది ప్రస్తావన అయింది అధ్యక్ష. అందుకే వ్యవసాయం గురించి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నప్పుడు గత ప్రభుత్వాలు మొత్తం కూడా దాన్ని దండగ చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేసి దండగ చేశాయి. కానీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దాన్ని పండగలాగా చేశారు. ఒక గుణాత్మకమైన మార్పు ఇలా గ్రామాల్లో పల్లెల్లో వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చిన్నది. అంతేకాదు నాడు కష్టంగా వ్యవసాయం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కష్టంగా చేసే రైతు ఈనాడు ఇష్టంగా చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. నిన్న ఒక రచయిత కూడా రాస్తూ చెప్పాడు అధ్యక్ష, నాడు సజ్జల నయనాల తెలంగాణ, నేడు సుజల పొలాల తెలంగాణ అని చెప్పేసి నిన్న ఒక రచయిత చెప్పడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఇంతకుముందే ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు. అనేక చిన్న చిన్న అంశాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంతకుముందు మా పక్క గ్రామ ధర్మారెడ్డి గురించి మేము వారికి చెప్పినాం. కడియం సిఆర్ గారు కూడా వారు తెలుసు, సభ్యులు జీవన్ రెడ్డి గారు కూడా వారు తెలుసు. వారు ఒక రిటైర్డ్ టీచర్ గారు చెప్పారు, ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇంత అవగాహన ఇంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా ఎట్లా వచ్చిందని చెప్పేసి కూడా వారు అడుగుతూనే వారికి ఒకటే చెప్పాను. 3 సంవత్సరాల నుంచి ఈ చట్టాల మొత్తం కూడా అవపోసన పట్టారు అధ్యక్ష. ఈ చట్టంలో ఉన్న ప్రతి పదం కూడా దాని అర్థం తెలుసుకుని అనేక మంది న్యాయవాదులు, న్యాయ కోవిదులు, రెవెన్యూ మాజీ అధికారులు, ప్రజెంట్లో రెవెన్యూ అధికారులు, అదేవిధంగా రైతులు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వీళ్ళందరినీ కూడా చర్చోపచర్చలు గత 3 నెలలుగా మేము చూసినాం అధ్యక్ష. పండుగలు లేవు, పబ్బాలు లేవు, ఆదివారాలు లేకపోతే సెలవు రోజులు లేవు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఒక్కొక్క సమావేశం ఒక్కొక్కటి దరిదాపుగా 12 నుండి 15 గంటలు నడుస్తుంది. మా అదృష్టం కొద్దీ వాటిని దగ్గరగా చూసినాం కాబట్టి అంత 3 నెలలు దీన్ని కష్టపడి ఈ యొక్క బిల్లులో ఉన్న ప్రతి అంగుళం ప్రతి వర్డ్ కూడా వారు మొత్తం చేస్తారు. వారు చెప్పారు ఇంతకుముందే, ఇవాళ భూమి మీద ఒకవేళ ఇబ్బందులు లేకుండా ఉన్నట్లయితే ఇవాళ దేశ జీడిపిలో దరిదాపుగా 2% పెరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఈ రోజున మొత్తం కూడా భారతదేశంలోనే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో చూసుకున్నట్లయితే 60% ఇవాళ క్రిమినల్ కేసులు భూ లావాదేవీల కోసం మీదనే అవుతున్నాయి. 14% హత్యలు ఇవాళ భూ లావాదేవీల కోసం అవుతున్నాయి. 55% సివిల్ పర్సంటేజ్ కేసులు సివిల్ కోర్టులో ఇవాళ భూ లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఉన్నాయి. అంటే ఇలా భూమి మీద ప్రశాంతత రక్షణ రావాలని చెప్పేసే ఉద్దేశంతో వారు నిరంతరం కృషి చేసి ఇవాళ ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైన చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశారు. అందులో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా 2016లో స్టార్ట్ చేసింది, నత్తనడక నడుస్తున్నది. అనేక మంది ఇంతకుముందు కూడా సంస్కరణలు చేశారు. పివి నరసింహారావు గారు ఒక సంస్కరణ తీసుకొచ్చేసి కొంతమందికి చిన్న కమతాలకు ఆ రోజున సీలింగ్ యాక్ట్ ద్వారా ఆ రోజున మార్గం సుగమం అయింది. ఆ తర్వాత ఇబ్బంది పెట్టిన పటేల్ పట్వారీ వ్యవస్థను ఎన్టీఆర్ గారు దాన్ని మొత్తం కూడా రద్దు చేసిన తర్వాత కొంత రిలీఫ్ వచ్చింది. ఇవాళ ఎల్ఆర్ఈ ఏదైతే ల్యాండ్ ప్యూరిఫికేషన్ కేసీఆర్ గారు 2017లో మొదలు పెట్టినరో తద్వారా కొంత 90% మంది ప్రజలకు కొద్దిగంత వ్యవసాయ భూముల మీద వచ్చింది. ఇవాళ ఈ చట్టం ద్వారా ఖచ్చితంగా ఇవాళ ఈ వ్యవసాయ భూముల యజమానులు కానీ లేక పట్టణ ప్రాంతాల్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్న నాన్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వాళ్ళు కూడా ఇవాళ ఖచ్చితంగా లాభం పొందబోతున్నారు. వారు ఖచ్చితంగా మేము ఒకటే వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్న వారు ఇప్పటికే చెప్పారు, ఈ చట్టం ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ కోసం పోతే రిజిస్ట్రేషను, మ్యూటేషను, అప్డేషను, అదేవిధంగా ఇమీడియట్గా దాని యొక్క ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా తీసుకునే సులభతరమైన పద్ధతి ఇందులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా వ్యవసాయ రుణాలకు పోదలుచుకుంటే కూడా మళ్ళీ ఏది అవసరం లేదు అధ్యక్ష. డైరెక్ట్గా వాళ్ళే బ్యాంకు ధరణి పోర్టల్ చూసుకున్నట్లయితే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యొక్క ఏ డాక్యుమెంట్ లేకుండా ఇచ్చే విధంగా ఇవాళ ఈ పోర్టల్ అనేది తయారవుతున్నది. ఎన్క్యూమరెంట్ సర్టిఫికేట్ కోసం అవసరం లేదు, ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఇదే ఇస్తుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయేతర భూములు దరిదాపుగా 90 లక్షల ఆస్తులు కూడా ఈ పోర్టల్లోనే నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి అధ్యక్ష. సక్సెషన్ గురించి వారే చక్కగా మొత్తం వివరించి చెప్పారు. కాబట్టి వివాదాల్లో ఉన్న వాటికి కూడా ఇవాళ ట్రిబ్యునల్స్ కూడా వేసి 2 నెలల్లోనే కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పారు. ఒక డిజిటల్ సర్వే కూడా, ఎందుకంటే ఇంకా ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉన్నట్లయితే ఇప్పటికే 95% పైన ఇబ్బందులు పోతాయి, ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే వాటిని ఆ కోర్టుల ద్వారా తగ్గిస్తాం, ఇంకా ఉన్నట్లయితే డిజిటల్ సర్వే చేసి అవి కూడా తగ్గించడానికి అని చేశారు. ఇందులో ఉద్యోగస్తుల యొక్క విఆర్ఏల అధ్యక్ష 20,000 మంది పైన ఉద్యోగస్తులు ఉంటే 6,000 రూపాయలు ఉండే గత ప్రభుత్వాల్లో పర్మనెంట్ చేయలే, వాటిని 6,000 నుండి 10,000 చేశారు. ఇవాళ వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక జీవితం ఇచ్చారు అధ్యక్ష కేసీఆర్ గారు. ఎందుకంటే 20,000 మందికి ఇవాళ మొత్తం కూడా వాళ్ళకు అవుతుందా కాదా అని చెప్పేసి అనుకుంటే ఒక 7,000 మంది 60 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా ఇవాళ వాళ్ళ పిల్లలను కానీ కొడుకును కానీ కూతురును కానీ చేసుకునే గొప్ప అవకాశాన్ని ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇచ్చారు అధ్యక్ష.
అందుకే విఆర్ఓలకు కూడా ఇతర డిపార్ట్మెంట్లకు పోవడానికి ఇచ్చారు. అనేక ఇతర అంశాలు, అది సాదా బైనామాలు కావచ్చు, 58, 59 నెంబర్ కావచ్చు, లేకపోతే ROFR దానికి సంబంధించిన కూడా 3 లక్షల మందికి ఇప్పటికే పట్టాలు ఇచ్చారు. వారికి కూడా ఈ ధరణి దానిలో ఖచ్చితంగా రక్షణ ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు. ఇది పూర్తిగా అన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులను తొలగించినట్లు ఈ ధరణి వస్తున్నది. అయినా అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఏమైనా వచ్చినట్లయితే అవే ఏమైనా క్రలికర్ మిస్టేక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇప్పటికే డిజిటల్ సిగ్నేచర్ అయి ఉండొచ్చు కావచ్చు, వాటన్నిటికీ అవసరమైనప్పుడు ఆర్డినెన్స్ కూడా ఇస్తా అని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పింది. కాబట్టి నేను చివరిగా ఒకటే మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను అధ్యక్ష. ఇవాళ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ లేని IT ఇంటర్వెన్షన్ ఎక్కువ చేసి అద్భుతమైన ధరణి పోర్టల్ని ఇవాళ ఇచ్చారు. ఇవాళ పారదర్శకంగా జవాబుదారీతనంతో అత్యంత వేగంగా అవినీతికి ఆస్కారం లేని అద్భుతమైన చట్టాన్ని ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజల ముందు పెట్టారు. అందుకే ఈ చట్టాన్ని తయారు చేసిన నిజమైన రైతు బంధు శ్రీ కేసీఆర్ గారికి, ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం, తెలంగాణ వ్యవసాయదారులు, తెలంగాణ భూమి పుత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా చిరస్థాయిలో ఇవాళ కేసీఆర్ గారిని గుర్తుంచుకుంటారని చెప్తూ ఇటువంటి అద్భుతమైన చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టినందుకు TRS పార్టీ తరఫున, నా తరఫున, రైతు బంధు సమితి తరఫున కూడా అభినందనపూర్వక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తూ సెలవు. జై తెలంగాణ. శ్రీ ఎన్ రామచంద్రరావు గారు. అధ్యక్ష,